Akşam şerifleriniz hayırlı olsun, hürmetli seyirciler. Siz haberler informasyon programımızını seyretesiniz. Studiyada men Leviza Sidbilalova çalışam. Bugün programda Bugün bütün Rusya boyunca barışıklık için aksiyası o'tkirildi. Xerson vilayetining Genichsk şehrinde Qrim birligi tashkilotining raisi Seytumir Nimetulayevning mulkiyatini Ukrainadagi akimiyet abs etdi. Ermeni bazar şehrinin sakini Ekrem İlyasov ev quruculuğunun yakunlanmasini 200 bin rubl miqdorida maddi yordamni elde etdi. Qrimning janubiy yalısında çok kvartiralı ev yong'inga uğradi. Rusya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin Kuz Arbiy çağırıvı başlanması hakkında emir imzaladı. Oktyabr 1'den dekabrın 31'ne kadar 152 bin insanını 18 yaşından başlap 27 yaşkaca Rusya Federatsiyasının grajdanlarını çağırıv başlana. Emirinin metodunda denili. Bundan dağarı vesikaha binayin asker, matros ve starşina vazifelerini becergenler ama Arbiy vakıtı bitirgenler de işten boşatacaklar. Sochi şehrinde ITIF Halkara Turistik İnvestitsion Forumu o'z işini başladı. Forumun esas vazifesi Rusya'da içki ve çıkış turizminin inkişafı oldu. İş meydanında çeşit türlü memleketlerden kelgen turistik sanayisinin mütehassisleri iştirak ettiler. Qrim Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov Sochi 2016 Halkara İnvestitsion Forumunun çerçevesinde bir sıra investisyon anlaşmalarını imzaladı. Sergey Aksyonov kaydetti ki böyleki bir forumda iş adamlarının Rusya Federatsiyasının başka subyektlerinin müzakereler geçirmege ve işbirlik için faydalı varyantlarını tapmak imkan olacak. Журавлик мира или День без выстрела на земле Умумрусия акциясы Qrim Yarımadası'nda ve bütün Rusya Federatsiyası boyunca geçti. Qrim'da aksiya keçiruf merkezi Ahmedjit şehrinin Lenina meydanı oldu. Tedbirinin kesişatı Mavili Eyüp bile. Журавлик мира или День без выстрела на земле акциясы келечек үчүн, яни ради будущего атлы Лейханын çerçevesinde o'tkazildi. Bu aksiyanın teşkilatçıları Qrim Cumhuriyeti'nin milletler ara münasebetleri ve sürgün etilgen grajdanlarının işleri boyunca devlet komiteti, Halklar Dostluq evi, milli medeni muhtariyetleri, hayriye vakıfları ve cemiyet teşkilatları oldu. А вот видите, ребята, вот это наше будущее. Ради этого мы и стараемся, чтобы сохранить мирное небо над нашей прекрасной Родиной. Наша задача взрослых – дать им возможность жить в мире, добре и согласии. И это самая главная задача. Aksiyanın çerçevesinde yetekçi bala ve gençler takımlarının iştirakıyla Molitva Amiri adlı konsert mitingi olup geçti. Bundan beraber Yaramadamızın oyun takımlarının tarafından Darogoy Dobra adlı interaktif programması nümayiş edildi. Merasimde Yaramadamızın çeşit köşelerinden kelgen balaçıklar iştirak etti. En küçükleri 4-5 yaşındaki gençler oldu. Меньше. И мы хотим, чтобы ни в одном уголке мира никогда не выстрелила пушка. Вначале это будет день без выстрела, потом год, потом век, а потом жизнь. И для этого мы организовали одну из акций, и эта акция называется «Журавлик мира». Наш девиз – это «Дети Земли за мир во всем мире». Gelecek üçün ijtimai leha Qrim balları dünyada barışık üçün, yani Deti Krıma Zamir во всем мире şarı altında geçti. Bu tedbirin teşebbüsçüleri yaş gençler oldu. Onlar bu aksiyanın dünyada cenk ve kazalarga menfi bakkanlarını bildirdiler. Это тот праздник, акция, когда должно быть мирное небо над головой, не должно быть войн. И вот этот вот праздник журавликов делается для того, чтобы у нас в Крыму никогда не было войны. И я желаю вам всего самого хорошего, процветания и всем и удачи. Мы, как крымские татары, участвуем также в этой акции, чтобы в нашем любимом Крыму было все хорошо и самое главное, чтобы не было войны. Musafirlerin arasında Kibir Camii'nin imamı Edem Lumanov da bulundu. O Qrim Müslümanlarını Dini İdaresi adından aksiya teşkilatçılarına teşekkürler bildirdi. Наши дети – это наше будущее. Какие ценности привьем мы нашим детям, такими ценностями будут они руководствоваться всю свою жизнь. Поэтому, еще раз повторюсь, наше благополучие и наш мир в наших руках.
Тешкилатчыларынын билдиргенлерине көрө бул эки акция Рамадада аненеге чевирилер. Мы желаем сделать этот проект долгосрочным социальным проектом. И нас уже поддерживает наше руководство. Большое спасибо за поддержку наших муниципальных властей, нашему Государственному комитету по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым, Министерству культуры, Министерству образования, всем, кто принял участие в нашей акции. Всем мира, добра и согласия. Saat 12'de Kırım balları birden dünyada bir kun, bir yıl hatta asır devamında cenk olmaması için kağıt turnalarını ava toplarının kökке uçurdular. Mavile Yupumir Mustafaev, Millet için. Mezkur aksiyada 10 binden ziyade bala iştirak etti. Balachıklar kökке kağıttan yapılgan turnalarını ve ava toplarını yolladılar. Ради будущего ичтимаи лейха дети Крыма за мир во всем мире шары алтында өткөрүлдү. Тафсиятлыжа бизим Невбетте келевхамызда. 100 gün devamında Kırım'ın her bir köşesinde 10 binden ziyade kız ve oğlançıklar kağıttan yapılan turnaçıklarını cenkye karşılığını göstermek için kökке yolladılar. Bugün birden Ahmedjit, Yalta, Kezlev, Kefes, Sak, Cankoy, Sudak ve Kırım'ın başka şehir ve köylerinde temsil etken turnalarını kökке uçurdular. Böyle onlar bütün dünyaya cenkini ve bütün kazalarını toktatmak ricanın bulundular. Aksiyada cemaat teşkilatları, bala evinin talebeleri ve bala bakçanın terbiye algan balachıklar iştirak ettiler. Kefe ve Kerişte Журавлик miri 22 mektebinde kökке uçuruldu. Tek Cankoy rayonunda aksiyaya 55 medeniyet evi kol tuttu. Мы за дружбу, мы за мир. Машем ручками шариком. Маша, вот так вот. Давай. Saat 12'de Yalta'nın yaş gençleri Lenin abidesinin yanında ava toplarını, kağıttan yapılan turnalarını kökке uçurdular. Это день бумажного журавлика, и это день без войны, без стрельбы. И война — это очень плохо, умирают тысячи людей, даже миллионы, и это очень плохо. Война – это очень плохое дело. Из-за войны умирает много невинных детей и людей. Kezlev talebeleri de aksiyadan çette kalmadılar. 300'den ziyade gençler turnalarını ava toplarıyla beraber cenk olması dep kökке uçurdular. Bu aksiya Kırım Cumhuriyeti'nin milletlerarası münasebetleri ve sürgün edilgen gражданların işleri boyunca Devlet Komiteti, Halklar Dostluğu ve Tahsil ve Medeniyet Nazirliklerinin kol tutuluğu ile geçirildi. Safiye Şukurova, Akim Bekirov, Millet için. Украина акимияты өз илимлеріне Кырым меслекдешлері или бақ tutmağa ясақ еті. Böyle sözler ile Ковалевского adına Deniz Biologiya Araştırma Institutu Rusya İlimler Akademiyasının müdir muavini Natalya Milchakova bildirdi. Endi Ukraina İlimler Akademiyasının Ukrayin ilimlerinin Kırım territoriyasında çalışmamağa kararı omurge geçirili. Çalışsa olsalar hatta işten boşatılması mümkün. Bundan da Ukrayin ilimlerine Kırım ve Ahyarda ilim reberleri ile işbirlik tutmağa yasak etili. Natalya Milchakova aytkanına göre bu siyasi sımarıştır ve siyasi işlerine alimlerini karıştırmamak gerek. Херсон vilayetinin Genichesk şehrinde Kırım Birligi Teşkilatı'nın reisi Seytumir Nimetullayev'nin mülkiyetini Ukrayna'daki akimiyet aps etti. Onun sözlerine göre eğer o chet elini keçse o'zda da apsga tushmasi mumkin. Tafsilotlar bizim maxsus levhamizda. Сейтумир Ниметулаевның Корантасы бутун умур девамында себзежилик иле уграшты. Өз бизнесны о Херсон вилаетинде курды. 10 ел девамында Геническ мемориятинде елбашчылык япты. У вакыт Кырымда çalışmak истей, ама буна имкан yok edi. В 2010 году назначение было меня на главу администрации Бахчисарайского района. Я прошел все согласования, начиная от крымской власти, которая в то время была, и согласование с президентом Украины и со всеми властями. Но Мустафа Джемилев и вся его команда все делали для того, чтобы я не был в Крыму и не работал. И есть интервью Мустафы Джемилева, где он говорил, что это чужой татарин. Те, которые за пределами Крыма живут, это не наши татары.
В случае с этим Немитулаевым мы просто видим неумный советский рецидив. При советской власти тоже, при всей ее звериной по отношению к крымско-татарскому народу дискриминационной политики, всегда держали на некоторых относительно высоких должностях пару весьма отдаленных от своего народа людей крымско-татарской национальности. Это для того, чтобы парировать империалистической пропаганде, которая, ясно дело, злобно клевещет на самую мудрую в мире национальную политику КПСС и советского правительства. Бу вакытта Ситумер Немитулаевны Геническ шээринде мөмүриетинде юлбашчылык япайды, аманда да ога чалышмага бермедилер. С 2010 года это началось, когда Гриценко назначили губернатором. Первое, что он начал полностью террор над моей семьей, над бизнесом, это был чисто заказ Мустафы Джемилева. Это я знаю. Меня травили, 3 раза выбрасывали в дом коктейль Молотова. Поджигать хотели, все делали. Я считаю, что это их рук дело. 2014 сенесинде Ситумер бей мөмүриетинин юлбашчысы вазифесini калдырмага мажбур болду. Шу вакытта Утуган Кырымга кайтмаса кымда карарын алды. После того, как я был уволен с должности главы администрации, это было в 2014 году, 10 марта. Я глубоко убежден, это было после звонка Чубарова, Рифата. Хотя утром был звонок от губернатора, говорит: Ситумер Нурдинович, мы хотим вас оставить, чтобы вы работали, все. Как у вас отношения с ними? У меня отношения сложились нейтрально, ничего хорошего, ничего плохого. Это был праздничный день, было увольнение. Но после того, как уволился, все. Я и до этого собирался в Крыму после того, как на пенсию уйду жить. У меня 3 детей здесь живут в Симферополе, 6 внуков. Это Крым, родина моих предков. Я в 1967 году, будучи 15-летним мальчиком, более 2 месяцев в Крыму скитались, нас не прописывали. Эта мечта осталась у меня. Бугун анда Геническте чоқ ел девамында курулган мулкетini апсеткенлер. Арестованы все имущества. Даже взять вот это на выезде гостиничный комплекс, рынок, они все захватили, огородили, никого не пускают. Внутри абсолютно все до обоев выбрали. Кондиционеры, телевизоры, ковер, мебель, все вывезли. Вот это Украина, о которой говорят, что это самое демократическое государство. Сегодня в Украине любого могут арестовать, не спрашивая ни отечества, ни родины. Любого могут унизить. Произошел Майдан, это не первый Майдан в Украине и не последний. Я в этом глубоко убежден, у них это будет часто. И ничего хорошего это не приведет. Ситумер бей ось якын инсанлар үчүн радсызлай. Преследования, которые идут в последнее время, очень ужесточились на мою семью, на моих друзей. Всех вызывают в СБУ, опрашивают, угрожают, а что же я звоню. И в последнее время практически я уже никому не звоню, только так мы, когда приезжают, встречаемся, разговариваем. Что сделаешь? Приходится менять десятки телефонов, другого пути нет, я не хочу друзей подводить. Покупаем, выбрасываем другое. Знаю все, что делается сегодня в Херсонской области и на Украине. Анда Геническте onun омур архадашы Надия ханым да калды. По сегодняшний день мы все, что заработали, все состояние, какое есть, это на земле. Буду делать все для того, чтобы мы, крымские татары и все жители Крыма, жили по российским законам, но все, что позволяет закон, мы должны добиваться для своего народа. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Devlet Milletler Münasebetleri boyunca programmanın omurge geçiriligi çerçevesinde Ermeni Bazar şehrinin sakini Ekrem İlyasov ev kuruculuğunun yekünlenmesine 200 bin ruble miqdarında maddi yardımını elde etti. Mevzunu Sultaniye Sitakayeva devam etti. Ekrem İlyasov Kırımga 1991 senesinde Ermeni Bazar şehrine koçup geldi. Yer damartısını satıp alıp kuruculuk işlerini yapıp başladı. Çok vakit devamında Ekrem Bey iki oğlusunun Временкада yaşamağa mecbur oldu. Ev kurmak için maliye yetişmeydi. Долго жили, в общем, да. Потом решили достраивать дом. Ну как, сделали проект. Денег как, сил не хватало, жили пока Временки. Вроде потом чуть-чуть как
Появились финансы, начали строить. Бу сене мадди ярдым беру программасы ақында біліп, Экрем Ильясов керек весиқаларны топлады ве шер мемуриетіне мураджатнен булынды. Эрмени базар шер мемуриет миллетлер ара мунасибетлер бөлігінің мудиры Лимара Фазилова білдірді ки, теслем етілген весиқалар әрбір талапқа уйғындыр. Бұндан соң сүргінлікке оғраған гражданларының абаданлаштырмағы үшін комиссия тешкілі онды. Коллегиально был осуществлен выезд, где определена была степень готовности, степень строительной готовности данного объекта. Ну и дальше уже началась кропотливая работа по осуществлению тех параметров, которые необходимы для предоставления материальной помощи. Эрмени базар шер мемуриетінде мемуриет башының ве Экрем Ильясының арасында мадди ярдым берілу бойынша аңлашма имзаланды. Энді Экрем Бей bu параларға насыл құрыжылық мальземелер алачағыны планлаштыра. Планируем, да, вот сейчас купить окна, гипсокартон там на потолок, двери входные, там межкомнатные. Ну, а там, если может что-то еще останется, может еще что-то. Эрмени базар шер мемуриетінің башы Василий Тележенко қайдетті ке регионда милетлер ара мунасибетлеріні қавелештірмек үшін джидди иш кечіріле. То есть есть определенные требования. Достройка дома должна быть не менее 60%. И на строительство, на окончание строительства этого дома выделено 200 тысяч рублей. Также хочу сказать дополнительно, что мы одно из муниципальных образований в Республике Крым, которые одни из первых получили это финансирование в данном направлении. МД Василий Тележенко білдірді ки, беледие идареге реабилитрленген гражданларға эв алмағы үшін 11 миллиондан зияде пара айрылды. Елінің сонuna 8 квартираның алмасы бекленіле. Султания Сидакаева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Қырымның Женебе ялысында қаза юзберді. Хуру Озен койынды чоқ квартиралы эв янгынға уғрады. Анда 12 инсан яшайды. Қаза олған ерде біздің тақымымыз де болынды. Коцюбинского он ЕДБ адрес бойынша янгын олды. Бу нетижеде Людмила Огневенко вефат етті. Оның умарарқада шышымды хаста ханеде болына. Еді қоранта евсіз қалды. Қаза олып кечкен евге яқын яшаған ерлі сәкенлерінің айтқанына көре янгын геже саат 2:30 башланды. Марина Гончаренко қаршыда яшай. Қадын айтқанына көре оның қомшысы енді атышлы евден чықты ве еқылды. О сақат, яғни тілсіз сағыр еді. Ве апайы евде қалғанını аңлатып уламады. Вот в этом окне. Отсюда начался пожар. Крыша была еще целая. Когда разбили окно тушить, уже дальше потом пошло. Вот очаг возгорания. Или холодильник замкнул, или он тут, может, сидел, курил. Но этого не знает никто. Бу кадрларны комшылар каза башлангандан соң, яғни саат 3-те яптылар. Янгын ақында февкуляде вазиет назирлігінің хазимлері тек саат 4-те хабердар олдылар. Куртаржылар келгенде янгын мейданы енді 100 метр мейданына етті. Очень завалилась крыша, не могли сюда зайти, пока завалилось все. Естественно, пожарники и горела она часа 4. Крыша сразу упала. Поэтому, как мы видели, в одеяле вынесли, но видно не все тело. Янгынчылар бір кереден қазаны тоқтатмаға тырыштылар. Биналардан 10 газ баллонларны чықарып, патлавны огынден алдылар. Янгынны тоқтатмақ үшін суф етішмеді. Шу себептен Мескен коммуналь қызмет қожалығы тарафындан 3 суф машиналары кетірілді. Пожарные приехали минут 5 сразу, быстро. Ну, тут стала пожарная, улица очень узкая. Потом там стояли машины много. Ну, воду подавали. Машина пожарников было человек 7 сразу. Куртарыжы қызметінің тәркібіне кірген 56 insanın yardımымен янгын яқында ерлешкен 3 evге дарқатылмады. Saat 5:30-да янгынны тоқтаттылар. Saat 9:30-та есе ликвидация яптылар. Қазаланған бинаның etrafı 200 метр мейданына қадар артты. Ерлі сәкенлерінің айтқанына көре, бұл ev та 1917 сенеде құрылды. Ве бұл соқақта янгынлар бұндан да евел олған еді. Ну, не впервые школа горела, не знаю, полгода назад старая. 40 лет назад в начале улицы в этот день тоже так же сгорел дом, и женщина погибла, учительница. Тут приходила женщина, говорит, именно в этот день. Шымдыкы вақытта муниципаль акиметті қазаланған қоранталарға ярдым етмек үшін әрекет етелер. Сабрия Халиляева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Ислам в Крыму, изучение и сохранение памятников культуры. Бойлемевзу бойынша Татарстан Жумхуриетінің Шагабуддин Марджани адыны ташыған Тарих институты Девлет Эрмитажның бераберлікте еске Қырымда тогерек маса өткерділер. Бұл топлашуының мақсады Қырымның тарихыны, абиделеріні, Қырым татар халықтың медениетіні ве ислам дініні огренмек ве сақламақтыр.
Музакереде алимлер, өлкешинаслар, мемарчылар, үкімет инсанлары Қазан, Санкт-Петербург, Ахмеджит, Бахчисарай ве Эски Қырым шәрлерінден жемат әрбаплары иштирак еттілер. Тәстәтлі жабызы мұхберіміз София Шукурова девам еті. Қырым татарларының медениет ве мемарчылығы абедилерінің реставрациясы ве сақлап қалуы ватандашларымызны чоқ вақыттан берлер атсызлай. Бұ ішін алып бармаға Татарстан Жұмхуриетіндегі Тарих институтының Қырым илми меркез мутихассислары башлады. Қырым татар халқы үшін ең büyük кемиет олған бір ер, çünkü Қырым татар халқын devletçiligi bu yerden başladı. İlk paytaxtı Солхат, ескі Қырым, Қырым ханлығы bu yerde құрылған еді. Бірінші Қырым ханлары Хажигерай хан берде тақытқа отырған еді. Біздің саяси ve біздің devletçilik тарихымыз Қырым татар халқын bu yerden başlaydı. Elbette büyük emniyet taşı. Конференциясыны Татарстан Жұмхуриетіндегі Тарих институтының мүдирі, тарих үлімлер докторы Рафаэль Хакимов açtı. Охайдеттегі бөле мерасимлер яқшы ананеге чеверілді. В планах работы Крымского научного центра написать фундаментальную историю Крыма и крымско-татарского народа. И очень важный этап, без которого невозможно вообще писать историю, это учет тех памятников, которые сохранились. В Крыму их очень много. Төгерек маса чөрчевесінде Қырым илми меркезі Вемерджани тарих институтының берабер ишлеп чықарған Бахчисарайның тарихи әбеделер, жәмелер, мезарлар топланған китапны тақдим намесіні кечірділер. Планируем подготовить и выпустить аналогичный свод памятник архитектуры, культуры и истории крымских татар города Симферополя. По Бахчисарайскому району уже работа практически уже завершена. Илкере Қырымда мұсылман мемар абеделерінің сақлап қалуының музакереде Девлет абеделерінің хорчалығы бойынша комитетінің эсап бөлігінің мүдірі Андрей Филонов иштирак етті. Нашлась наконец-то организация, которая занимается именно этим направлением, и я думаю, что нам это будет большим подспорьем для подготовки документации с целью постановки на учет объектов, которые выявили в ходе проведения работы по подготовке каталога. Надеемся, что дальнейшие книги каталога будут тоже тем же подспорьем, и мы пойдем по городам и районам, и те наиболее значимые и важные объекты будут внесены в единый государственный реестр памятников Российской Федерации. Мерасим девамында тарихчилер, мемарчылар, алимлер, медени, тарихи объектлер ве Қырым татар мемарчыларының хусусиетлігі ақта марузаларнен чықышта болындылар. К сожалению, то, что мы видим на сегодняшний день в сфере архитектуры, в сфере дизайна, это практически безликие, олиповатые постройки. Я бы очень хотел, чтобы современные архитекторы и дизайнеры больше и пристальнее обращали внимание на традиции нашей жилой архитектуры и активнее применяли ее в современном мире, в современном этапе, на современном строительстве. Потому что это надежнее, это дешевле и это красивее. И это, в принципе, то, что способствует именно возрождению крымского духа на крымской земле. Конференцияда Қырым мұсылманлар муфтисінің муавины Эсадуллах Баировды иштирак етті. Оның айтқанына көре Қырым мұсылманлар дини идарасы да тарихи мұсылман объектлерінің хорчалуында иштирак етті. Яқында Сейтсетар жамисі ве комплексы күллиесіні көклі бір тамираттан сон кене açtık, Allah'a şükür. Buna oşağan Koktar Camimiz gibi başka tarihi 16-17 asırlarga ait olan camilerimiz de var. Onların rekonstruksiyası olsun, restaurasyası olsun üzerinde çalışamız. Toplaşımның iştirakçıları kaydettiler ki tecrübeyle paylaşmak iki taraf için faydalıdır. Так как история татар, история тюркских народов, она едина, то, естественно, это обогащает обе стороны. У вас богатейшая история, вам есть чем гордиться, вам есть что хранить. Большая трагедия была пережита вашим народом. И понятно, что есть истоки, к которым вам можно обращаться, откуда вы можете черпать силы для будущего. Мерасим сонунда резолюция лейхасы қабыл етілді. Она көре иштиракчилер мұсылман медени тарихи мерасыны рахбетлештірмек үшін девлет органларға мөрәжат етіп, бұл объектлерні әмиетлі тарихи әбеделерні, Қырым татар мемарчылығыны ве медениетіні ярым адамыздың туристик маршрутларына керсетілмесіні талап етежеклер. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін.
Ve programımızın sonunda ava arareti hakkında. Yarımadamızda cuma ertesi kunu denişici bulutlu ava olacak. Sinoptiklerinin tahmini boyunca oktyabr ayının birinci kunu gece ava arareti 0'dan yukarı 13 gradus, kunduz ise 0'dan yukarı 22 gradusunu teşkil edecek. Kırımda yangın xavfsizliği saklanılan. Ve bugünkü bu olğan malumatlarımız edi. Haberlerinin nevbetteki çıkışı saat 20:30'da bekleneli. Biz ile olunuz, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.